So roles. What are all the roles we need to add is accounts payables manager, accounts payables invoice specialist. So these are all the roles which we need to add to this to get the access of accounts payables. Before that, so you guys completed up to this, correct? I mean, and Yes, Manish. Visalakshmi and Soundarya, are you guys comfortable up to this enterprise structure? Okay. So now accounts payable. First, we need to see procurement agent, payment terms, and then these three setups. Before that, let me quickly create this, open this periods. Visalakshmi, I know that you have not attended the previous sessions. So my kind request is once you complete watching all the videos, uh, just let me know. I can connect with you. We will complete the enterprise structure. Okay, you can share your screen and then I will guide you how to complete this enterprise structure. Okay. Okay, sir. Yeah. So first complete all the pending videos, recorded videos, and then we will connect. Okay. Okay, sir. அதுக்குள்ள இந்த இன்ஸ்டன்ஸும் போய்டும்னு நினைக்கிறேன். Sir. So I opened up to October. Let me quickly open November. Okay. So I will open November also. Okay. Now we will start AP. For that, we need to understand what is this procurement agent and buyer. Okay. So in Anbu configuration, we saw that in his company company segment, he is having Alan Soli. Then what was that? ஏதோ ஒன்று வேன் யூசன் நான் இந்த பிராண்டில் ஒரு கூட வாங்கினதில்ல வேன் யூசன் something like this. Okay, both are into textile industries. They manufacture the textiles and then they will sell it. Okay, for example, this is 100, this is 200. Now for this Alan Soli, we will create one business unit, Alan Soli business unit, and then VH business unit, like that, whatever values he is having in the companies, correct, Anbu? Yes, Manish. Yeah. So now let us take only this Alan Soli. Let's say to manufacture this shirts, obviously Alan Soli will buy some product, some raw materials. Based on that only he can complete that FG. He can complete the manufacturing of the shirt and then it will become finished goods. Correct? Yeah. So let's say for this Alan Soli, they are having one supplier. For example, ABC, some supplier, ABC supplier, uh, uh, USD, or he can be in the any state. Let us take USD. So from the supplier, we are going to buy some cottons or some things which will help us to complete the shirt. Okay. So for the supplier, whenever we ask him to produce anything, he will send us an invoice, and for that invoice we will make a payment. Correct? Yeah. Okay. So now to create this supplier, we need to have access in the system.
For that, that is called procurement agent. For example, as of now, you will not able to see any. I don't like this actually. Yeah, it's kind of a mess. Yeah. Yeah. But in the security console, we can see. Hmm. Okay. So to create, like for AP, we are adding these roles, right? Accounts payable manager, accounts payable specialist. To create or to create any supplier, to access the supplier page, we need to provide certain access to the users. Based on that only, they will be able to access the supplier page. So for that, what are all the roles we need is supplier, supplier roles. The role name எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல, மறந்து போயிட்டேன் ஒரு நிமிஷம். We will find that supplier roles, and then we need to provide procurement agent access to our user and then buyer. Okay, what are all the supplier roles? First we'll see that whether page 8. Okay, let me go to tools security. இது என்ன இப்படி ஏதோ dashboard create பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. Where is the tools? Security console, users, அன்பு. Your full name is only அன்பு or Yes, Manish. That's my full name. okay, I'll click on edit, add role. Employee is already there. Add role. First we'll add buyer. If you have a buyer access, then only you can create a supplier, right? Only buyer can purchase things, correct? Yeah. So for that we are adding buyer role, and then I will go to add role. Let's see whether anything is there. Supplier administrator something. Yeah, this one. Supplier administrator. Add role. Done. So as of now we have done. We have added these roles. Buyer, supplier administrator. If you see, as of now, we have created a username for you, correct? Yeah. But if you see here, you don't see any employee records here. Even though you assigned a employee role to you, you have an employee role, right? Yeah. Here you have an employee role, but are you actually employee for that Aditya Birla Group? No. See, you created a structure, right? Yeah. You created a structure saying Aditya Birla Group. For you are going to you are going to implement this one for Aditya Birla Group. So you created an enterprise structure, you created ledger, everything is done. Okay. Now, who will use this setup once you're done? Business people, correct? Yep. Yep. So in that business people, there will be some AP person, AR person, supplier person who handles the supplier data, and then GL person, correct? You are not these team. You will be part of the IT team where you will be working for implementation and support, correct? Yeah. So once you create once the implementation is completed, then they will create a employee records also, so that that employer will get a login and then he will work on whatever roles he is assigned, correct? Yeah. So to get the procurement agent, you should be a employee. You should be a employee user. As of now, this is the implementation user, but you should be a employee. Then only you can. We will able to see your name in the manage procurement agent. For example, I will show you. Wait, I will go to setup and maintenance. Okay, Manish, give me a sec. Go to search, manage procurement agent. See. So this agent is a employee for this particular BU. For example, I will go to plus. What is your BU, Anbu?
Have you created any BU? This one, right? Mhm. அந்த 2 மினிட்ஸ் இங்க சொல்லிட்டு போனேன். Okay, okay. Yes, I'm back. Okay. See, this is the BU you created, right? Yeah. Let me come back again to this page. I am searching with manage procurement agents. If I go here, we can see that there are multiple BUs which they provided access to this particular agent. Jack Blackwell, Kelly Robinson, Rachel something. Now I will click on plus. I'm going to provide procurement agent access to your username. So the BU which you created is, this is the one, Aditya Business, BG Business Unit. Correct? Yeah. I will search with your name. I will not find you. Okay. See, because you don't have the employee record in the system. You are not a employee user. You are the implementation user. Implementation user cannot create any transaction because he is the implementation of the system. Correct? Okay. See, Okay. You mean we can, as an implementation user, we can provide access to the users, but we can't go on create directly. Yeah. create any transactions. Okay. Yeah. Since this is our practice, what we are going to do is we are going to give employee access to this user. I mean, the same user, I will create an employee and then I will attach that employee role, employee record to this particular user. Okay. Otherwise, how I need to do is this will be your implementation user. You need to create another employee user. For that employee user, you need to give the procurement agent. Whenever you need to create any invoice or anything, you need to use that user. But if you want to do any setup change, then you need to come to this implementation user. Okay. Am I confusing or you guys are able to understand? See, in system, we have two options. One is the normal user, which is not having any employee related information. For example, see, now I will open another user and this user is there, right? Jack Blackwell. Okay. Mhm. I will show you that user in the system. நேத்து யாரெல்லாம் மேட்ச் பாத்தீங்களா? பார்த்தோம் Manish. Okay. Sad moment. You told you will not பார்க்கும்போது watch. இந்த ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. Yeah, I said I would not watch, but Mm. with my friend I watched it. Okay, because of Anushka Sharma coming, you watched her. No, no, I didn't know like she was coming. Okay. See, now I will just click on this. Let's see what is the name they. Ada Kelly Robinson. CBI agent மாதிரி இருக்கு. First name. கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள நொந்து நூடுல்ஸ் ஆயிடும். Do we see any mail ID? இதை தானே நான் சர்ச் பண்ணேன். ஓகே. Okay, username அங்க வேற ஏதா இருக்கா? தெரியல. ஆமா. Username Jack.Blackwell Jack.Blackwell. வேற. Yeah. See, now this is Jack.Blackwell. If you see associated worker information, we could see worker name, the person ID, who is the manager of this Jack Blackwell, what is the job he is going to do, he is the buyer, and if he is the buyer, for which BU he is the buyer and for which department. But Okay. do you see this information to your user? No. No, it's not there. Why? Because you are not employee. புரியுதா? புரியுது. சௌந்தர்யா, விசாலட்சுமி. ஓகே, இப்போ என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஆக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு அது வேணும்னா நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமா, கரெக்ட். சி, அதாவது இப்ப நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன்னா நான் வந்து கன்சல்டன்ட். நான் ஆமா. வந்து பிஓ போடுறதோ சப்ளையரை போய் கிரியேட் பண்றதோ அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். கரெக்டா?
ஆமா ஏன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நான் எம்ப்ளாயி கிடையாது, நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட். ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சோடனே கிளம்பி போயிடுவேன். ஆமா கரெக்டா? ஆமா சரியா? யாருக்கு இந்த எம்ப்ளாயி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும்? இப்போ நீங்க அதே கம்பெனில ஐடி டீம்ல இருக்கீங்க, உங்களோட கிளைண்ட்டே அவன் தான் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? ஆமா ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ப்ரொக்யூமெண்ட் ஏஜென்ட்டா நீங்க வந்து சிஸ்டம்ல டிஃபைன் பண்ணணும் உங்களனா, உங்க யூசர் வந்து எம்ப்ளாயி யூசர் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ யூசர் வித்தவுட் எம்ப்ளாயி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஆட் யூ இஃப் யூ ஈவன் தோ யூ ஹேவ் திஸ் ரோல், ஸ்டில் யூ ஆர் நாட் அ எம்ப்ளாயி. Okay, so for that, I need to create a employee in your name, so that system will generate the number, and then I need to choose for this employee who is the manager, what is the job, these informations. Once I define this to this user, then only I will able to create a procurement agent for your username. Then only you can able to create any supplier in the system. So system control is the person who is having the manage procurement agent setup, that guy only will able to create any supplier. okay okay to be a procurement agent You need to be a employee. okay So for that, first we need to create a employee for you, then we will create a managed procurement agent for you. Okay, okay okay அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? எம்ப்ளாயி எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்? மேனேஜ் பர்சனா? மேனேஜ் பர்சன், manage employee. How to create employee in Oracle? One second, just give me time. I forgot the exact task name. sure Creating employee, select manage users. Okay, manage users. Now அன்பு. Okay, manage users. In this we will not find your name because you are not a user, you are not a person in the system. But if I find this one, Jack, yeah you can use this username also name see, Jack Blackwell. Okay, okay புரியுதா? புரியுது Now I will click on plus. So that person page will open. Now என்ன கொடுத்தீங்க நீங்க? லாஸ்ட் நேம் பி, ஃபர்ஸ்ட் நேம் இஸ் அன்பு, மிஸ்டர், ஹையர் டேட், என்னைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கீங்க? கேன் யூ டெல் மீ யுவர் மெயில் ஐடி? அன்பு டாட் p ம் at 1408 1408 at gmail.com Okay, now I am not going to create a username for you because it is already done in this page in security console. Correct? yes So if you see, there is another option called link user account. okay So I will enable this. Now I could see there is a attachment enabled. I will click on this. Now I will find your username. Anbu. Username என்ன போட்டீங்கன்னு தெரியல. அன்பு. yeah a and b அவ்வளவுதான் p capital p கேபிட்டல் பி. இதுக்கு தான் வந்து நான் வந்து அன்பு டாட் பி அந்த மாதிரி ஈஸியா வைக்க சொன்னேன். இல்ல அந்த நடுவில் டாட் கொடுக்காதனால அந்த லாஸ்ட் நேம் தான் வந்து வச்சிருக்கு அப்படியே ஓகே ஓகேவா? இப்போ நான் உங்கள் யூசர் நேமை லிங்க் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? ஐ வில் கோ டவுன். பர்சன் டைப் என்ன பண்ணலாம்? எம்ப்ளாயி, லீகல் எம்ப்ளாயர். நீங்கள் கிரியேட் பண்ண லீகல் என்டிட்டி என்னது அன்பு? ஆதித்யா. ஆதித்யா இதுதான் வரும் ஓகே, அண்ட் தென் ஆதித்யா பிஜி. புரியுதா? என்ன போயிடுச்சு? இல்ல இப்ப
பேரோல் எனேபிள் பண்ணீங்களா லீகல் என்டிட்டிக்கு? பேரோல் எஸ். No legislative data group is associated. Select a different legal employer. Legal entity ஏதோ தப்பு விட்டுருக்கீங்க. We'll check. Wait. monish.prabhakar@pwc.com. Set up and maintain. Go to search for legal entity. Payroll statutory legal unit. Setup and maintenance. Tools. Setup and maintenance. Project task name. Manage legal entity HCM information. Actually, these things will be done by HRMS consultant. Okay. You know HRMS? Yeah. They will handle this. So, Aditya, என்ன சொல்லியிருக்கான், என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கான்? Search for legal entity. Click on the payroll statutory unit tab. அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லையே. எஸ் தான் இருக்கு. Let me open. Payroll statutory unit tab. Then add the correspondent LDG, legislative data group. Edit, update. So here we need to attach your உங்களுக்கு புதுசா ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் போலயே legislative data group. Okay, we'll create that. See, அவன் என்ன சொல்ல வரானா, இந்த லீகல் என்டிட்டிக்கு ஒரு டேட்டா குரூப் கிரியேட் பண்ண சொல்றான் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்காக. ஓகே, ஸோ அதையும் பண்ணிடும். மேனேஜ் legislative data group. Click on plus. ஆதித்யா தானே? ஆமா, ADITOA. ஆதித்யா மனிஷ் இருக்கு. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பியூவே கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல. பியூ தான் ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்படியே இருக்கு பியூ. அது பியூ தானே லிங்க் பண்ண சொல்லி அவங்க கேட்டுச்சு. இல்லையே. See, no legislative data group is associated with select a different legal employer. அதாவது இந்த லீகல் இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஒரு லீகல் என்டிட்டி, அதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா குரூப் கிரியேட் பண்ண சொல்லுது. ஸோ அதை தான் நான் இப்போ கிரியேட் பண்றேன். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் வந்து இந்த பேரை போட்டுட்டு கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்றேன், அவ்வளோதான். ஓகே, டேட்டா குரூப் அப்படின்னா என்ன? லெஜிஸ்லேட்டிவ் டேட்டா குரூப். அது ஏதோ HR ரிலேட்டட்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் இந்த இதுல போனா தெரியும். கொஸ்டின் மார்க்கை கிளிக் பண்ணா தெரியும். இம்ப்ளிமெண்டிங் பாத்தீங்களா, HR ரிலேட்டட். இது எனக்கு எக்ஸாக்டா எதுக்கு இது பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஆரக்கிள் டாக்குமெண்ட்ல போய் பார்ப்போம். லெஜிஸ்லேட்டிவ் டேட்டா குரூப்ஸ் ஆர் மீன் ஃபார் பார்ட்டிஷனிங் பேரோல்காக. பேரோல் சம்பளம் போடணும்ல, ஆமா ஆமா, அந்த ரிலேட்டட் இது. ஓகே, ஏடின்னு போட்டு சர்ச் பண்றேன். ஓகே, வி கிரியேட்டட் அவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஸ்பெல்லிங்கே தப்பா பண்ணியிருக்கேன். சரி, ஓகே. Now I will cancel this. I will reopen this. எந்த செட்டப் போன ஞாபகம் இருக்கு? மேனேஜ் யூசர்ஸ். இல்ல அந்த இந்த இது டேட்டா குரூப் அட்டாச் பண்றதுக்கு ஒன்னு போணுமே. இல்ல, இது கிரியேட் பண்ணிட்டோம்.
இந்த லீகல் எம்ப்ளாயருக்கு அட்டாச் பண்ண சொல்லி வந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் நான் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன், அதுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மேனேஜ் லீகல் என்டிட்டி HCM இன்ஃபர்மேஷன். உள்ள போகிறேன். எடிட் அப்டேட் கொடுக்காதீங்க. எடிட் கரெக்ட். பேரோல் ஸ்டாச்சுட்டரி யூனிட் AD ஒன்றும் காணோம். ஓகே, சப்மிட். ஸோ ஆர்டராக பண்ணோன்னா இது அப்படியே இங்கே இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் legislative data groups, create data group for legal entity. Correcta? Yeah. Next, manage legal entity HCM and HCM information. யாருதுல இருந்தோ சவுண்ட் வருதுங்க. சர்ச் legal entity and update the data group in which tab? Payroll statutory unit. Now manage users. Request was submitted. Click on done. Request complete ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துருவோம். Schedule process. என்ன request complete ஆச்சு? ஒன்றுமே காணோம். Okay, let it be. Now we'll see whether we are able to. Okay, now no error. Yeah, fine. இப்படிதான் நம்ம வேலை இருக்கும் சாம்பிளா சொல்லணும்னா. Okay, but this is not our related issue, but still as a consultant you would have a ability to Okay. Analyze the yeah. So மேனேஜர்ல ஒரு பிரச்சனை வரும்னு நினைக்கிறேன். வேலிட் மேனேஜர் போடணுமா? இல்ல, இப்ப பாப்போம் யாரா வராங்களான்னு. ஓகே, மேனேஜர் மேண்டேட்டரி இல்ல. So I am not giving any manager. Okay, ரோல்ஸ்லாம் எதுவும் தேவையில்ல. See, now I have done this. Okay, I will click on save and close. Okay, now I will அன்பு P. ஸ்பேஸ் Okay. P. ஓகே, ஓ இப்படி வந்திருக்கு. அது ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல வருது. ஓகேவா? ஓகே. பர்சன் நம்பர் 6525. நல்லா இருக்குல்ல நம்பர் 6525. Okay, I'll click on done. Now I will come to the manage procurement agent. Manage vana. Before that I will show you why we need a procurement agent. We added the supplier roles, right? So we will able to see supplier tab here, correct? அப்படி ஒரு supplier tab காணோம் இங்க. சப்ளை செயின் பிளானிங்கா? அதான் இது ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. அது அங்க இருந்தது சப்ளை செயின் பிளானிங். இல்லையே, அது இல்லையே.
சப்ளையர்ஸ்னே வருமே. ப்ரொக்யூமெண்ட்னு ஏதாவது தெரியுதா பாருங்க. சப்ளை செயின் பிளானிங். கண்ட்ரோல் கொடுத்து சர்ச் பண்ணி. சரி, இதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. இது இல்ல. லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வரும். புதுசா ஆட் பண்ணிருக்கோம்ல. பி at 1 2 3 4 5 6. எதுக்கு இதுல பாப்போம். ப்ரொக்யூமெண்ட் இருக்கா? ரிசிப்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரு வாட்டி LDAP சப்மிட் பண்ணிடுவோமா அப்போ? என்னடா இது இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. சரி, மாறிட்டே நம்ம டூல்ஸ் மெயின் பேஜ் ஹோம் பேஜ்லயே இருக்கு. அதான் அதுதான் வரல. டூல்ஸ் ஷெட்யூல் ப்ராசஸ். ஓகே, LDAP சப்மிட் ஆகல. Submitted LDAP. Now I will go to tools, security console, users, அன்பு. What are all the roles we have? என்ன ரோலே இல்லையா? சேவ் பண்ணலையா? சப்ளை ரோலே காணோம். எனேபிள் பண்ணு. சப்ளை ரோல் கொடுக்கல, எம்ப்ளாயி ரோலோட அப்படின்னு நிறுத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே, நான் சொல்லலாம்ல. நான் கொடுத்துட்டு தான் வரலன்னு நினச்சின்னு இருக்கிறேன். ஓகே, பையரு, சப்ளையர், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஓகே, சேவ் அண்ட் க்ளோஸ். டன். இது எனேபிளா இருக்கணும். சும்மாவே வராது. அன்பு பி அன்பு at 1 2 3 4 5 6. இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் Procurement. See, purchase agreements, purchase order, my receipts, suppliers. If I go to suppliers now, you will not have anything. You will not able to create anything or anything. See, create option is not there. If I go to manage suppliers, I will search with any suppliers. See, you could see, right? Yeah. I will go to any suppliers. You will not able to see the site information. I will click on edit. Okay, I'm just clicking on edit. Okay, edit. Sites. See, you can maintain sites only if you have procurement agent with access to manage suppliers. Procurement agent access இருந்தாதான் இங்க உன்னால பண்ண முடியும்னு சிஸ்டம் சொல்லுது. Okay, but without creating sites will not able to do any transactions. Okay. Okay, so now what I will do, I'll go to setup and maintenance. Manage
procurement agents Procurement. plus நீங்க இது ஆலன் சொல்லின்னு வச்சிருந்திருக்கலாம், சூப்பரா இருந்திருக்கும். நான் பிசினஸ் யூனிட் வெறும் இதை மட்டும் பண்ணிட்டேன். உங்க பேரு பீனு போட்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் நேம் தான் காட்டுது. யூஎஸ்ல அப்படிதான் கூப்பிடுவானுங்க போல. How people will be அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க. called தூக்கலாம் in வேணாம். United States with first name or last name. Americans generally address verbally by the first name alone. ஓகே, இவங்க இருக்காங்களே விசாலட்சுமி, எப்படி கூப்பிடுவாங்க யூஎஸ்ல? ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல கூப்பிடுவாங்களா, லாஸ்ட் நேம்ல கூப்பிடுவாங்களா? ஹலோ மேடம், ஆர் யூ தேர்? ஹலோ லேப்டாப்லாம் வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க இந்த ட்ரைனிங்காக. ஒரு ஓகே, தடவை பேசிட்டீங்களா மனிஷா உங்களுக்கு? அவங்க ஆடிபிளே இல்லை, பேச மாட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். பீன் போட்டு சர்ச் பண்ணால் அன்பு நேம் வரும். அண்ட் தென் BU. We need to choose this BU. Manage suppliers. Enable இருக்கா? இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணாதான் நீங்கள் ரெக்யூசேஷன் இந்த யூசர்லேருந்து நீங்கள் பையரில். ஸோ வாட் பையர் வில் டூ? பையர் வில் கிரியேட் ரெக்யூசேஷன்ஸ், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ், நெகோசியேஷன்ஸ், all these things buyer will do. So for that, if for the specific buyer, if you want to disable anything, if you enable, if you check box uncheck this, then you will not able to create a purchase orders. For that also, access to other agent documents. If you click here, இப்போ இதில் வியூன்னு வச்சிங்கன்னா இந்த ரெக்வெஸ்டேஷனை அவரால் வியூ தான் பண்ண முடியும். புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதோ எடிட் பண்ணுறதோ எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபுல்லுன்னு வச்சிங்கன்னா you will get all the access. see view modify full none எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் வச்சிருவோம். ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து பிஓ போட்டு பார்க்கணுன்னா அப்போ இது ஃபுல் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் செட்டப் அதர் ஏஜென்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் ரெண்டு ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய மற்றவங்க கிரியேட் பண்ணதை உங்களோட யூசர் நேம்லேருந்து. ஓகே ஓகே. சேவ் அண்ட் க்ளோஸ். சேஞ்சஸ் டன். So we created a procurement agent. We got the supplier access. So what are all the steps I did? Manage users. We added buyer, employee, supplier, administrator. Then manage procurement agents. That add the BU and provide the access. Okay, இது தேவையில்லை. As of now clear up to this? Yes Manish. Okay, you know that now you know the difference between normal user and employee user, correct? Yeah. Yes. So now we are good to go. AP configuration. So why I have done this is, after completing AP configuration, I need to create a supplier. For that supplier, I need to create an invoice and I need to make a payment. One second. வீட்டுக்கு போயிட்டியா? சரி, மழை வந்துரு பத்திரம். இல்லை, நான் மீட்டிங் கார் எடுத்துட்டு வரட்டா? நான் 9:30 முடிப்பேன். சரி ஓகே.
ஓகே, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேனே. Tables create Yeah, பண்றது. actually, why I have done this before doing the AP configuration is this AP configuration is not related to this. But why I have done this is after creating AP configuration, we need to create a supplier and then we need to create an invoice and we need to make a payment. Correct? So that time we need to do this. So before that I did this. அதாவது ஏபி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு இன்வாய்ஸ் போடணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு சப்ளையர் வேணும். கரெக்டா? ஸோ சப்ளையர் வேணும்னா நம்ம இந்த எல்லா செட்டப்பையும் நம்ம பண்ணணும். அதனால நான் முன்னாடியே பண்ணிட்டேன். ஏபி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக அந்த சப்ளையர் நம்ம இப்போ என்ன சப்ளையரை கிரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த சப்ளையருக்கு இன்வாய்ஸ் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பேமெண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் கிரியேட் சப்ளையர். ப்ரொக்யூமெண்ட்ஸ் suppliers. Manage suppliers. Register supplier. Okay. Company name ABC US. Visalakshmi, are you there? Okay. Any supply name suggested or I will use this only? Yo, kus padikide. ABC US company. So request reason, new supply source, organization type, corporation, foreign corporation, supplier, local, supplier type, supplier, procurement BU, our BU. So here we could see business relationship, prospective, spent authorized. There is a difference between these two. Okay, we will see what is the difference. Business relationship in Oracle Fusion supplier. See, we have a two options right here. Business relationship, prospective, spent authorized. What is prospective, what is spent authorized is, in prospective it will allow to participate in the sourcing negotiation, supplier qualification. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு பிட் இருக்கு, நம்ம ஏலத்துக்குலாம் போவோம்ல, ஏலம் விடுவாங்க, அந்த ரிலேட்டட் எல்லாம் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ்ல வரும். அதாவது அந்த சப்ளையருக்கு வந்து we will not able to create any invoice or we will not able to create any purchase order. Once it is a spent authorized, spend பண்ண போறோம், அந்த அந்த சப்ளையருக்கு மட்டும்தான் இந்த டைப்க்கு மட்டும்தான் we will able to create a purchase order and invoices and all other activities, transactions. This prospective is nothing but for supplier negotiation, those related activities. Okay. Okay, now I will keep it as spent authorized and then I will come down, I will create a address. Address name US address, United States, flat number E1.
சிட்டி டெக்ஸஸ்னு எதாவது இருக்கா? டெக்ஸஸ் postal code. So once I choose the city, my postal code and county is coming automatically. So in US they follow city, state, postal code and county, but in India we will follow what is that? Street, state, country, state, address and அது என்னது ஏதோ ஒன்று வருமே, அதான் நம்ம தெரு. நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம், நம்ம கண்ட்ரி சொல்லுவோம், கண்ட்ரி, ஸ்டேட்டு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீட். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஎஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா சிட்டி, ஸ்டேட், போஸ்டல் கோட், கவுண்டி. அட்ரஸ் பர்பஸ் ஆர்டரிங் டூனா அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஆர்எஃப்கியூ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இல்லை, வெறும் ஆர்எஃப்கியூ மட்டும்னா ஆர்எஃப்கியூ மட்டும். ரெமிட் டூனா பேமெண்ட்டுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சே இன் திஸ் அட்ரஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஆல் தீஸ் 3 ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, இப்போ இந்த அட்ரஸ்க்கு யாரா கான்டாக்ட் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க கான்டாக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களே ஆட் பண்ணுவோம். மாட்டேங்குது, இங்க கிரியேட் பண்ணாதான் வரும் போல. எங்க பார்த்தோம், இங்க மிஸ்டர் ஜாக் ஆண்டனி. ஆண்டனி வச்சுக்கலாம். மார்க் ஆண்டனி. மெயில் வந்து mark.antony@gmail.com. மொபைல் நம்பர் வேணாம். ஓகே, நவ் பேங்க் அக்கௌண்ட். இந்த சப்ளையருக்கு நம்ம இந்த சப்ளையரோட பேங்க் அக்கௌண்ட். கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இதோ இங்க வந்துருச்சு. வெச்சா ம், ஓகே. இங்க வருதான்னு பார்ப்போம். இப்போ இது வந்துச்சு பாருங்க. ஓகே, now click on okay. Now if I click on plus bank account, United States, Bank of America, எல்லாம் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சதால வருது. அக்கவுண்ட் நம்பர் 991096889. கரன்சி USD. Okay, so in the supplier we have added supplier informations whatever required. கரெக்டா, ஒரு சப்ளையரை கிரியேட் பண்ற, ஒரு சப்ளையரை நம்ம சிஸ்டம்ல வச்சுக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன, இப்போ இது ஃப்ளிப்கார்ட்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க ஃப்ளிப்கார்ட்னு கொடுப்போம். ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு கான்டாக்ட் எவனா இருந்துச்சுன்னா அந்த நேமு, ஃப்ளிப்கார்ட்டோட அட்ரஸ். அன்பு கிளியரா? அன்பு யா புரியுது. ரெஜிஸ்டர். நம்மளுக்கு ஆனால் ரியல் டைம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்துருவாங்கல்ல? ஆமா ஆமா. யூசர் அக்கௌண்ட் கேக்குது. அட லூசு. அதாவது இப்ப இந்த சப்ளையருக்கு வந்து, இப்ப இந்த சப்ளையரை நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா இந்த சப்ளையருக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை வந்து வச்சுக்க சொல்லுது சிஸ்டம். ஆரக்கல் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் யூசர் அக்கௌண்ட் கொடுத்தோம்னா, இப்ப இந்த சப்ளையருக்கு வந்து நம்ம இந்த ஆக்சஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சப்ளையரே வந்து நம்மளோட சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ணி எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். இந்த சப்ளையருக்கு நம்ம இன்வாய்ஸ் போட்டிருக்கோமா, பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோமான்றது. அது பேர் வந்து ஐ சப்ளையர்னுவாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன். See, like APAR purchasing, like that, there is a one module called iSupplier. Okay, wow. So in that iSupplier, if you create this contact account, this Mark Antony will log in and then he will see what are all the purchase orders. He will able to access his supplier. அதாவது மார்க் ஆண்டனியால இந்த சப்ளையரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏதாவது சேஞ்சஸ், அவன் இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் மாத்தணும்னா நம்ம கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அவன் லாகின் பண்ணி டைரக்டா இங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சிஸ்டம்ல.
ஐ சப்ளையர்ன்ற மாடியூல் அதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் SCM ரிலேட்டட், சப்ளை செயின். ஓகே ஓகே Okay, so I will remove this as of now. Register. Contact is required. just now you removed it. ஐயோ, சேவ் ஆயிருக்கா அதுல? சேவ் ஆயிருக்காது. இங்க கிரியேட் சப்ளையர்னு ஒன்று வரணும். கிரியேட் சப்ளையர் ஏன் வரல? மேனேஜ் சப்ளையர்ஸ் தான் வருது. ரெஜிஸ்டர் சப்ளையர் தான் வருது. Okay, what we will do, we will take this Adams leasing. I will click on edit. See, Adams leasing, spent authorized, organization type, and then I will go to addresses. Addressesல வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிப்போம். Adams US site. Okay, now I will come to sites. I will click on plus. I will attach our BU to this supplier. See, address name which we already created. Adams US site. Site purpose. இந்த சைட்ல வந்து நம்ம சோர்சிங் பண்ண போறோமா, பர்ச்சேசிங் பண்ண போறோமா, இல்ல பேமெண்ட்டும் பண்ண போறோமா? So we will enable this primary pay, purchasing, this இதெல்லாம் SCM purchase order related, இதெல்லாம் procurement card. Okay, now I will save this. You cannot combine sourcing only with any other site. Sourcing தூக்கி விட்டுரும். Okay, now come to purchasing. இதெல்லாம் purchasing related. Receiving, invoicing தான் main. Invoice currency இந்த supplier என்னது? USD. Payment currency USD. As of now this is fine. Save. Payments, payment method வந்து check. செக்ல பே பண்ண போறோம். இந்த செக்ல பே பண்ண போறோம். And then if I come to bank accounts, புரியல. அதான் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் ஒன்று, இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் ஒன்று. இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நம்ம புதுசா ஒரு பேமெண்ட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த மேனேஜ் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல போயிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க வரும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த செக்குன்னு இருக்குல்ல, இதை யூஸ் பண்ணிப்போம். செக் சிஹெச். யூஎஸ்ல வந்து செக் ஸ்பெல்லிங் இதுதான். இது வந்து இந்தியால. ஹலோ, ஓகே 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 ஓகே. பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் போறேன். கிளிக் ஆன் பிளஸ். கண்ட்ரி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அக்கௌண்ட் நம்பர் 100051897. பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, பிரான்ச் நியூயார்க். சி, அப்டேட் அன்பெய்டு இன்வாய்சஸ். இந்த ஆப்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இந்த சப்ளையருக்கு இது வரைக்கும் வந்து பேங்க் அக்கவுண்ட் இல்ல, கிரியேட் பண்ணல. ஓகேவா? பட் ஆனா நீங்க வந்து ஒரு 10 இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இந்த சப்ளையருக்கு இப்ப பேங்க் அக்கவுண்ட் இல்லாததால அந்த இன்வாய்ஸ்க்கு எதுவுமே பேமெண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? ஆமா. அன்பு புரியுதா? அன்பு புரியுது. ஓகேவா? இப்ப இங்க அப்டேட் அன்பெய்டு இன்வாய்சஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்தனா அந்த இந்த இந்த அக்கௌண்ட் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 இன்வாய்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதுக்குமே வந்து இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர்ல இருந்து பேமெண்ட் பண்ண முடியும். இப்ப இங்க நோன் கொடுத்துட்டேன்னா புதுசா இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, புது டிரான்சாக்ஷன், அதுக்கு மட்டும் தான் பே பண்ண முடியும். ஓகே. So if you put update unpaid invoices with yes, then whatever invoices available unpaid for the supplier, you can make payment from this bank account. Okay. Allow international payments. Foreign currency இந்த supplier க்கு pay பண்ணோம்னா
ஓகே ஓகேவா? ஸோ எங்கே இருக்குது? சேவே காணோம். ஓகே. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. பேமெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து இது வந்து இப்போ இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் பேமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறோம். இங்கே நம்ம என்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் மெத்தட் என்ன வச்சுருக்கோம்? செக் வச்சிருக்கோம். செக் வச்சு நீங்கள் யாரா செக் புக் வச்சுருக்கீங்களா? யா இருக்கே. செக் புக் வச்சுருக்கீங்க கரெக்டா? ஆ அதை அப்படியே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நான் பேமெண்ட் பண்ணும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பேமெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எதுக்குன்னு. அதாவது இப்போ நம்ம பேமெண்ட் மெத்தட் வந்து செக்குன்னு வச்சுருக்கோம் கரெக்டா? எஸ். உங்ககிட்ட செக் புக் இருக்கா? செக் புக்ல செக் லீஃப் இருக்கும் கரெக்டா? ஒரு 10 செக் லீஃப் இருக்குன்னு 10 வச்சுக்கோங்க. செக் இருக்கும். அதுல வந்து 1 0 0 1 0 1 அந்த மாதிரி நம்பர் இருக்கும் கரெக்டா? ஆமா ஆமா. செக் லிஸ்ட் நம்பர் தானே சொல்றீங்க? நான் செக் லீஃப் நம்பர் தான் சொல்றேன். சரியா? இப்போ நீங்க பேமெண்ட் மெத்தட் செக்னு வச்சிருக்கீங்க. சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு பேமெண்ட்டை ஒரு இன்வாய்ஸை கிரியேட் பண்றீங்க இந்த ஆடம்ஸ்க்கு ஓகே. ஃபார் 1000 USD. பேமெண்ட்டும் பண்றீங்க 1000 USD. இப்போ இந்த பேமெண்ட்டை சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிஸ்டம்ல நம்ம இந்த டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். பேமெண்ட் Okay. மெத்தட் வந்து செக். சரியா? Okay. ஆனா அவனுக்கு செக் கொடுத்துட்டோமா பிசிக்கலா? பிசிக்கலா கொடுத்திருக்க மாட்டோம் அவனுக்கு. கொடுத்திருக்க மாட்டோம். கரெக்டா அன்பு? அதாவது நீங்க சிஸ்டம்ல பேமெண்ட் ரெக்கார்ட் செக் பண்ணிட்டீங்க இஷ்யூ செக்னு. பண்ணிருப்போம். சிஸ்டம்ல ஆமா. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்க சரியா? ஓகே சோ ஓகே. பேமெண்ட் மெத்தட் செக்னா இந்த பேமெண்ட் ரன் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா செக் பிரிண்ட்னு ஒன்னு இருக்கும் சிஸ்டம்ல. ஓகே அந்த செக் பிரிண்ட்ல வந்து இந்த நம்பர் இந்த செக் லீஃப்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த செக் பிரிண்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிருப்போம். சரியா? அதை பிரிண்ட் எடுத்து அந்த சப்ளையருக்கு கொடுப்போம். அந்த செக் எடுத்துன்னு போயிட்டு அவன் பேங்க்ல போட்டு நம்ம பேங்க்ல காசு இருந்ததுன்னா அது வந்து கிளியர் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ இப்ப லாஜிக்கலா வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நம்ம செக்கை வந்து கொடுக்க முடியாது. 1000 பேமெண்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டா? இந்த பேமெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது வந்து நம்ம பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நெட் பேங்கிங்னு ஒன்று கொடுப்பான். ஆமா கரெக்டா? நெட் பேங்கிங்னு ஒன்று கொடுப்பான். நீங்க நல்ல பெரிய கஸ்டமரு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க என்னென்னலாம் செக் பேமெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த செக் பிரிண்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ஃபியூஷன்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. சிஸ்டம்ல நீங்க என்னென்னலாம் செக் பேமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பேங்க் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நெட் பேங்கிங் லாகின் கொடுப்பான். அந்த நெட் பேங்கிங் லாகின்ல வந்து நீங்க அந்த ஃபைலை போய் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களோட உங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல வந்து காசு வந்து சப்ளையருக்கு போயிடும். இப்ப நீங்க வேலை செய்றீங்களே உங்களுக்கு பேரோல் ரன் ஆகுது தெரியுமா? உங்க கம்பெனில இருந்து உங்களுக்கு சம்பளம் வருது இல்ல? ஆமா. லாஜிக்கலா உங்க கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு செக்கா வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கான். இல்ல. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவனோட சிஸ்டம்ல வந்து பேரோலுக்கு டேட்டாவை ரன் பண்ணி யார் யாருக்கு எவ்வளோ சம்பளம்னு கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணுவான். ஓகே. அந்த ஃபைல் எடுத்துன்னு போயிட்டு பேங்கோட லாகின்ல போயிட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டானா பேங்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பே பண்ணிடும். ஓகே. ஸோ இதை வந்து இன்டிகிரேட் பண்ண இந்த இன்ஸ்டன்ஸையும் அந்த பேங்க் அப்ளிகேஷனை இன்டிகிரேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த டெலிவரி சேனலு இந்த செட்டப்ஸ்லாம். ஓகே ஓகே. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு புரியாது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய கிளைண்ட்டோட மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி கிளைண்ட் வந்து பேங்க் கூட மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவான். ஓகே. சரியா? பேங்க் சொல்லுவான் எனக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல டேட்டா வேணும், எக்ஸ்எம்எல்ல வேணும். எக்ஸ்எம்எல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எக்ஸ்எம்எல்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. எஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி எனக்கு டேட்டா கூட இந்த 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 மாதிரி டேட்டாவை நீ ஜென்ரேட் பண்ணி எனக்கு வந்து உனக்கு வந்து நான் லாகின் தரேன். அந்த லாகின்ல போயிட்டு நீ அப்லோட் பண்ணனா நான் பேமெண்ட் பண்றேன். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேங்க்ல ஒவ்வொரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்க இந்த கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Now I will go to site assignments. சைட் அசைன்மெண்ட்ஸ்ல பிளஸ் ஆட்டோ கிரியேட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட BU வந்து அசைன் ஆகும். வந்துருச்சா? எஸ். இப்ப சைட்ல தள்ளினீங்கன்னா இந்த சப்ளையருக்கு எந்த லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட், என்ன ப்ரீபேமெண்ட் அக்கௌண்ட், என்ன பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் எல்லாமே வரும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வந்து நான் இங்கே இது வந்து ஆலன் சொல்லி சப்ளையரில் என்னங்க ஒன்று தான் வருது சொன்ன மாதிரி. ஓகே கம்பெனின்றதுனால வந்து இல்ல இல்ல நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கீங்க, பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுவீங்களா லெட்ஜருக்கு. ஆமா ஒன்று தான் அசைன் பண்ணிருப்பீங்க. See, have you done that or not? I will show you. Wait. Yesterday you remember I told you I have shown you how to assign balancing segment values to legal entity and ledger. ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா அசைன் லீகல் என்டிட்டிஸ் டு லெட்ஜர் அப்படி சொல்லிட்டு அது சொல்றேன். இது போனாலே சரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் அசைன் லீகல் என்டிட்டிஸ் போறேன். ஐயோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் தான் போனோம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல போங்க. ஏதே ஒர்க் ஆகல. ஆக்சுவலா இங்க ஒன்னு இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த மேனேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல, ஓகே போனீங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் வருதுல்ல, ஆமா மற்றவங்களோட ப்ராஜெக்ட்லாம் வருதுல்ல, சிஸ்டம்ல ஒன்று இருக்கு. அதை நீங்க அந்த செட்டப் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இங்க வெறும் உங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது அது நீங்க இதை அசைன் பண்ணிருக்கீங்களா உங்க யூசர் நேம்க்கு? அதை நான் பார்த்து சொல்றேன், எனக்கு மறந்துடுச்சு அந்த டாஸ்க் நேமு. அசைன் லீகல் என்டிட்டிஸ் போறேன். அக்கவுண்டிங் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், go to task. See, கம்பெனி வேல்யூ இங்க 001 மட்டும் தானே இருக்கு. இங்க எப்படி அந்த 001 வந்துச்சுன்னா, நீங்க வந்து இங்க அசைன் பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூஸ் டு லெட்ஜர்னு ஒன்று இருக்கும், லீகல் என்டிட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும். நீங்க ரெண்டுத்துல எது பண்ணீங்க? பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூஸ் டு லீகல் என்டிட்டி. ஓகே இது போறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று தானே இருக்கு. ஆமா இங்க நீங்க எல்லாமே ஆட் பண்ணும். ஓகே இப்ப புரியுதா நம்ம எதுக்கு இது பண்றோம்னு? ஓகே ஓகே புரியுது. புரியுதா? ஸோ இந்த சப்ளையருக்கு இந்த பியூனா 001, இதே சப்ளையருக்கு நீங்க இன்னொரு பியூ கிரியேட் பண்றீங்க பீட்டர் இங்கிலாண்ட்னா, இதே சப்ளையர்ல இந்த சைட்ல வந்து பிளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பீட்டர் இங்கிலாண்டோட பியூ சூஸ் பண்ணி இங்க வந்து 002ன்னு சூஸ் பண்ணுவீங்க. புரியுதா அன்பு? புரியுது புரியுது. அதுக்கு தான் இது. இப்ப நம்மளுக்கு இது மேண்டேட்டரி கிடையாது, ஓகேவா? இப்ப நீங்க இங்க லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் ப்ரீபேமெண்ட் அக்கௌண்ட் எதுவுமே கொடுக்கலனாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சிஸ்டம் எங்க இருந்து எடுக்கும்னா, நம்ம வந்து இந்த செட்டப் பண்றோம்ல, ஏபிகே கான்ஃபிகரேஷன் பண்றோம்ல, மேனேஜ் காமன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பேயபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரொக்யூமெண்ட்னு. ஓகே see, manage common options for payables and procurement. இங்க liability prepayment கொடுக்குறோம்ல, ஆமா இங்க இருந்து எடுக்கும். புரியலல நான் சொல்ல வரேன்னு? இல்ல அது சொல்றேன் இருங்க. இப்ப ஆடம் சப்ளைன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோமா, ஆடம்ஸ்னு. ஆமா இவனுக்கு இன்வாய்ஸ் போட்டோம்னா என்ன என்ட்ரி வரும்? எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட், லயபிலிட்டி கிரெடிட், கரெக்டா? இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது மேனுவலா என்டர் பண்ணுவோம் 601ன்னு. ஓகேவா அன்பு? புரியுதா? யா புரியுது புரியுது. இப்போ இந்த லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வந்து சிஸ்டம் வந்து எங்கேருந்து பிக் பண்ணணும்னா 2 இடத்துல இருந்து பிக் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து சிஸ்டம் வந்து இந்த செட்டப் இருக்குல்ல, காமன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பேயபிள்ஸ், காமன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பேயபிள்ஸ். இங்க நீங்க லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட் பண்ணிடும். சரியா? சப்போஸ் நீங்க இந்த செட்டப்லயும் ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, சப்ளையர் லெவல்ல வேற ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, அப்பனா நீங்க சப்ளையர் லெவல்ல எது கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுதான் சிஸ்டம் எடுத்துக்கும். அதாவது ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப இந்த ஆலன் சோலிக்கு வந்து டெக்ஸ்டைலுக்கு ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கும், சரியா? ரெண்ட்டுக்கு ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கும், டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஒரு லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் வைஸ் அது வந்து டிஃபர் ஆகும். ஆமா, அது பிசினஸோட ரெக்கமெண்ட்டை பொறுத்து தான். இப்போ நான் வந்து திடீர்னு நான் ஒரு எம்டி, நான் வந்துட்டு டேய்
டெக்ஸ்டைல் சப்ளையருக்கு எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் பாருடா அப்படின்னா இந்த லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸ் பார்த்து சொன்னா போதும். இதே நான் ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன்னா இது 3 பேருக்குமே இதுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ ஆமா. கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே. ஓகேவா? ஸோ பிஸ்னஸோட இதை பொறுத்து சில பேர் வந்து ஒரே ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து இங்கே கொடுக்கவே மாட்டோம். டைரெக்டாக செட்டப்பில் கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். செட்டப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் சிஸ்டம். மல்டிபிள் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கு சப்ளையரை பேஸ் பண்ணினா இந்த செட்டப்பில் கொடுக்குறத ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு சப்ளையரை கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்துருவோம். ஸோ சிஸ்டமில் நம்ம இன்வாய்ஸ் போடும்போது இந்த லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் வந்து பிக் ஆகும். ஓகே. இப்போ இது அப்படியே பிளாங்காக விட்றேன். நம்ம இன்வாய்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேவா? சேவ் சப்மிட். ஐயோ இவனுங்க அப்ரூவல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க போலயே. ஆடா பாவீங்களா. சப்ளையர் அப்ரூவல் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்கோ. கீழே போய் பார்ப்போம். அதை எங்க போய் பார்க்கறது? இங்க இருக்கும். சப்ளையர் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் ரெக்வெஸ்ட். இதோ இப்போ நம்ம பண்ணோம்ல, ஆமா. இது வந்து அப்ரூவலுக்கு போயிருக்கு. யாருக்கு போயிருக்குன்னு பார்ப்போமா? there is a no profile change request pending approval. ஓகே டன் கொடுத்துருவோம். இது சேஞ்சஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா? ஆடம்ஸ் லீசிங் உள்ள போய் பார்ப்போம் இருங்க. சைட்ஸ் view change request, click on done. Action required. ஓகே. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் கன்சோலில் போயிட்டு அது அப்ரூவல் யாருக்கு போயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். அந்த யூசர்லேருந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணுவோம். டிரான்சாக்ஷன் கன்சோல், ரெஃப்ரெஷ் ஆகட்டும். ஓகே இது வரைக்கும் கிளியரா? அன்பு, சௌந்தர்யா, விசாலட்சுமி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. பட் நீங்க அதான் ரீகேப் ஆமா ரீகேப் பண்ணுங்க. இப்போ நான் வந்து சப்ளையர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஏபி செட்டப்ஸ்க்கு போறேன். ஓகேவா? ஸோ செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், மேனேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட், ஃபைனான்ஷியல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி invoicing and payment configurations, define payables, manage, define common options for payables, procurement agent பண்ணியாச்சு. இப்போ இது பண்ணுவோம். Aditya BG, save and close. So this is for Alan Soli business unit. Cost center is default வச்சில்லையோ? இல்ல முனிஷ் வைக்கல. சரி நான் இப்போதைக்கு இன்டர்நெட்னு சூஸ் பண்ணிட்டாப்போ. ஓகே. எல்லாத்துலயும் டிஃபால்ட் வேல்யூ வைங்க அக்கௌண்ட்டை தவிர. ஓகே ஷூர். liability account. இதுலயும் டிஃபால்ட் இல்லையா? எதுலயுமே வைக்கல, நான் வைக்கிறேன். சரி ஓகே. லொகேஷன் ஹவாய், கலிஃபோர்னியா, அரிசோனா. இது எங்க இருக்கு? எங்க ஜி இருக்கு இது? இல்ல ஜி, யூஎஸ்ல இருக்கிற இது தான் போட்டேன். அதுதான் எல்லாம் இல்லைன்னா இருக்குன்னு வந்துச்சு. ஸோ அதில் ஏதோ அலஸ்கா, அலபாமா. பா நானே கேள்விப்பட்டதில்லை இதெல்லாம். இதுக்கு மட்டும் டிஃபால்ட் வச்சிருக்கீங்க? ஃபியூச்சருக்காக. சரி ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஹலோ. இல்ல என்னாச்சு? இல்ல எனக்கு
ஏய் டவ் வர முடியாது, நீ ஆட்டோ பேசிட்டு வந்துரு. அடடா மேக்ஸ் ஸ்லாஷ் கொடுத்து வச்சிருக்காரு டீலிமிட்டர்ல. கலக்குறீங்க. புதுசா ட்ரை பார்த்தேன் அது. பாக்கிறதுக்கு ஏதோ மேக்ஸ் மாதிரி இருக்கே ஜி, புரியுதா உங்களுக்கு? இல்ல நான் சரி எப்படி செக் பண்ணலாம். சரி சரி ஓகே. ஏதோ ஒண்ணு நான் சொல்லி தரதெல்லாம் கரெக்டா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க. அப்போ இவன் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இல்ல சும்மா சொல்றான்? எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணலாம்டா. அப்புறம் ஒன்னே ட்ரை பண்ணிட்டு போர் அடிச்சு. சரி ஓகே, இதுலயே தூக்கி இதுலயே போடுறேன் நானு. இதெல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கு தான் வந்து சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ உங்களோட வேல்யூ செட்ல எந்த வேல்யூமே இல்லை. இப்போ இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன அக்கௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவேன் சொல்லுங்க அன்பு? நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, இது இன்னொரு வாட்டி வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப இந்த வேல்யூ செட்லாம் கிரியேட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல வேல்யூ செட் எதுக்குன்னு? அதனால வந்து இருக்கிற வேல்யூ செட் எதுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த வேல்யூ செட்டை வச்சு டைரக்டா ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணி அடிச்சு விட்டுருங்க. சரி ஓகே. ஓகேவா? அதனால நான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டை போட்டு விட்றேன். ஓகேவா? இந்த செட்டப்ல வந்து இப்போ நம்ம லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கொடுத்தோமா, சிஸ்டம் இதை தான் எடுக்கும். இதே வந்து அந்த சப்ளையர் லெவலில் போயிட்டு நான் வேற ஒரு அக்கௌண்ட்டை கொடுக்குறேன்னா இன்வாய்ஸ் போடும்போது அந்த சப்ளையர் லெவலில் என்ன லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் போட்டோனோ அதுதான் வரும். புரிஞ்சிச்சா? ஓகே. அதுக்கு தான் இந்த இது டிஃபால்ட் காமன் ஆப்ஷன்ஸ். காமனா எல்லாருக்கும் என்ன லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் என்ன ப்ரீபேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அதை இங்க கொடுத்துக்கோ. ஓகே. நவ் ஜெனரல் பேபிள்ஸ் ஆப்ஷன்ல வந்து இன்வாய்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஆதித்யா பிர்லா குரூப். இன்வாய்ஸ் கரன்சி யூஎஸ்டி. இப்போ நம்ம இந்த செட்டப்ல வந்து இன்வாய்ஸ் கரன்சி யூஎஸ்டி, பேமெண்ட் கரன்சி யூஎஸ்டின்னு வைக்கிறோமா, என்ன இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் வந்து இந்த கரன்சி தான் டிஃபால்ட் ஆகும். இதே சப்ளையர் லெவல்ல நம்ம அந்த சப்ளையருக்கு யூரோன்னு வச்சிருந்தோம்னா இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன கரன்சி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த சப்ளையர் என்ன வச்சிருக்கானோ அந்த கரன்சி தான வரும். புரியுதா அன்பு? யா இன்னொரு சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஆடம்னு ஒரு சப்ளையர் கிரியேட் பண்ணோம் கரெக்ட்டா? ஆமா. அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க நான் மேனேஜ் இன்வாய்ஸ் ஆப்ஷன் செட்டப் லெவல்ல பேயபிள்ஸ் செட்டப்ல வந்து இன்வாய்ஸ் கரன்சி யூஎஸ்டி, பேமெண்ட் கரன்சி யூஎஸ்டின்னு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நான் ஆடம்னு ஒரு சப்ளையர் கிரியேட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் கரன்சி யூரோனும் பேமெண்ட் கரன்சி யூரோன்னு கொடுத்துட்டேன். சரியா? இப்போ நான் இந்த சப்ளையருக்கு வந்து ஆடம் சப்ளையருக்கு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த யூஎஸ்டி வருமா யூரோ வருமா? ஓகே. இங்க வந்து ஆனா நீங்க இங்க கொடுக்கிறது யூஎஸ்டி தானே கொடுத்து வைக்கிறீங்க. பட் இதுவா ஆனா அவனுக்கு அவனோட இன்வாய்ஸ்ல அங்க போட்டிருக்குன்னா ஓகே அதுதான் வரணும். அதுதான் வரும். ஓகே. அதாவது உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல 2 லெவல்ல கண்ட்ரோல் இருக்கு. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுங்களேன். இப்ப நீங்க இருக்கிறது யூஎஸ். சோ நீங்க யூஎஸ்டி கரன்சி யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதே பிசினஸ் யூனிட்டுக்கு நீங்க இந்தியால இருந்து எந்த சப்ளையர் வச்சிருக்க மாட்டீங்களா? இருக்கும். கண்டிப்பா. இப்ப நான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண வரேன். நான் வந்து இந்தியால இருந்து தான் வரேன். பட் ஆனா நான் யூஎஸ்டில தான் காசு வாங்க போறேன். அப்படின்னா யூஎஸ்டி. இதே எனக்கு இல்லப்பா நான் எனக்கு வந்து நீ இந்தியன் கரன்சிலேயே காசு கொடுன்னா நீங்க எனக்கு வந்து சப்ளையர் லெவல்ல வந்து ஐஎன்ஆர்னு போடுவீங்களா? இல்ல வந்து ஐயோ நம்ம செட்டப்ல வந்து தப்பா பண்ணிட்டோம், மோனிஷ் வந்து ஐஎன்ஆரா இங்க வந்து ஐஎன்ஆர்னு மாத்துவீங்கன்னா இங்க வந்து ஐஎன்ஆர்னு மாத்திட்டீங்கன்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் ஐஎன்ஆர்ல போகும். ஐஎன்ஆர்ல மாறிடும். ஆமா. சோ என்னோட சப்ளையருக்கு என்னவோ அதை மட்டும் தான் அங்க மாத்துவீங்க. ஓகே புரியுது. அதுக்கு தான் இது. ஓகேவா? இன்வாய்ஸ் அப்ரூவலுக்கு இது எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் அப்ரூவலுக்கு போஸ்ட் அப்ரூவல் இன்வாய்ஸ் அப்ரூவல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். ஓகேவா? ஓகே. சேவ் அண்ட் க்ளோஸ். தென் பேமெண்ட் ஆப்ஷன். இதுலயும் நம்ம எதுவும் பண்ண மாட்டோம், அவ்வளவுதான். இப்போ அக்கவுண்ட் ஃபார் பேமெண்ட் இருக்குல்ல, அட் பேமெண்ட் இஷ்யூ, அட் பேமெண்ட் கிளியரிங், அட் பேமெண்ட் இஷ்யூ அண்ட் கிளியரிங். இதோட லாஜிக் என்னன்னா
நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அன்பு, என்ன டேட்டு? 20. சொல்லுங்க. எனக்கு நீங்க வந்து ஒரு 100 ரூபாய்க்கு செக் தரீங்க. சரியா? ஓகே 20ஆம் தேதி. ஸோ நீங்க எனக்கு இந்த செக் தரும்போது சிஸ்டம்ல வந்து பேமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிடுவீங்க. கரெக்டா? ஹலோ ஆ ஆமா அன்பு, இருக்கீங்களா அன்பு? எஸ் மோனிஷ். சாரி, சொல்லுங்க. பேமெண்ட் கிரியேட்டட் செக் இஷ்யூடு, ஓகே. செக் கிளியர்டு. இந்த லாஜிக் ஓகே. வந்து மேபி சௌந்தர்யாவுக்கு தெரிய சான்ஸ் இருக்கு நிறைய. உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதால தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே. சரியா? இன்னைக்கு நீங்க வந்து எனக்கு செக் தரீங்க சரி. 100 USDக்கு. ஸோ நீங்க சிஸ்டம்ல வந்து பேமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. ஓகேவா? பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று வச்சுப்போம். இப்போ உங்க அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் வந்து 2000 இருக்கு. பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் 2000 இருக்கு 20ஆம் தேதிக்கு. இப்போ நீங்க சிஸ்டம்ல வந்து இந்த 100 USDக்கு பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. சிஸ்டம்ல உங்க அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ காட்டும்? ஓகே. 100 USD பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னும் போது சிஸ்டம்ல ஓகே 1900 இருக்கா? யா. இப்போ சொல்லுங்க. உங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த பேமெண்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குமா? ஆயிருக்கணும்ல. நான் போயிட்டு செக்கை வந்து பேங்க்ல போட்டா தானங்க ஆகும். ஓகே. சிஸ்டம்ல யா. நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். சரியா? இப்போ வந்து இந்த செக்கை வந்து எனக்கு 20ஆம் தேதி தரீங்க. ஓகே. ஐயோ, நான் வந்து இந்த செக்கை வந்து 25ஆம் தேதி தான் போய் பேங்க்ல போடுறேன். ஓகே. பேங்க்ல போட்ட உடனே கிளியர் ஆகாது. ஆமா. செக் டெபாசிட் டைம் எடுக்கும். சாரி செக் கிளியர்ட். கிளியர் இப்போ வந்து இது 20ஆம் தேதி தான் உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து போகுது. 25 26. தானே போகும். 25 அதாவது நீங்க 20ஆம் தேதி எனக்கு செக் கொடுத்தீங்க. நான் போய் 25ஆம் தேதி தான் நான் டெபாசிட் பண்றேன். டெபாசிட் பண்ணி எனக்கு கையில காசு உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு வந்து டெபிட் ஆகுறது 26ஆம் தேதி தான். நீங்க இது ஓகே. வரைக்கும் செக் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா யாருக்காச்சும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள். நோ. சரியா? நீங்க செக் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? இப்ப 26ஆம் தேதி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு -100 வந்திருக்கும். ஆமா ஆமா. பட் ஆனா சிஸ்டம்ல வந்து நான் பேமெண்ட்டை எப்போ பண்ணேன்? 20ஆம் தேதியே பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? ஆமா. ஸோ 20ஆம் தேதி என் சிஸ்டம்ல இருக்கிற பேலன்ஸும் என்னோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போயிட்டு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தேன்னா மேட்ச் ஆகுமா மேட்ச் ஆகாதா பேலன்ஸ்? இல்ல 20ஆம் தேதி இருக்கிற 20 மேட்ச் ஆகும். புரியல, மேட்ச் ஆகுமா ஆகாதா? 20ஆம் தேதி பேங்க் 20 ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தா ஆகுமான்னு கேக்குறீங்களா? ஆ ஆகாதுல்ல. ஏன்னா 20ஆம் தேதி அன்னைக்கு மைனஸ் ஓகே. ஆயிருக்காது தானே. கரெக்ட். இது வரைக்கும் 26 புரிஞ்சிச்சா? தான் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஆமா. இப்ப சிஸ்டம்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அக்கவுண்ட் ஃபார் பேமெண்ட், அட் பேமெண்ட் இஷ்யூ, அட் பேமெண்ட் கிளியரிங், அட் பேமெண்ட் இஷ்யூ அண்ட் கிளியரிங். அதாவது ஆரக்கிள் என்ன சொல்றான்னா, இப்போ இந்த இந்த பேமெண்ட்டுக்கு உனக்கு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி எப்போ ஜென்ரேட் ஆகணும்? ஓகே. பேமெண்ட் பண்ணா என்ன என்ட்ரி ஜென்ரேட் ஆகும்? சப்ளையரோட லயபிலிட்டியை டெபிட் பண்ணுவோம், நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து காசு போகுது. கரெக்டா? மைனஸ். ஓகே. ஆமா. ஓகே, புரியுதா? இப்போ அட் பேமெண்ட் இஷ்யூ நான் வச்சேன்னா இந்த பேமெண்ட் என்ட்ரி போடுறேன்ல, ஆமா. நீங்க செக் கொடுத்தீங்களே, அப்பவே ஆமா. வந்து இந்த இந்த என்ட்ரி ஜென்ரேட் ஆயிடும். லயபிலிட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட், பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். அதாவது ஓகே. சிஸ்டம் வந்து உன் பேங்க்ல இருந்து காசு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த என்ட்ரியை ஜென்ரேட் பண்ணிடும். பட் ஆனா வந்து உங்களோட சிஸ்டம்க்கும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆமா. ஓகேவா? இது ஒரு ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து அட் பேமெண்ட் கிளியரிங். பேமெண்ட் கிளியரிங்னா சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இங்க கிளியர் ஆகுது தெரியுமா? ஆமா. அப்பதான் வந்து என்ட்ரி போடுவோம். சிஸ்டம் வந்து பேமெண்ட் எடுத்து
liability account debit, bank clearing. பேங்க் அக்கௌண்ட். இந்த கிளியர் ஆகுதுல்ல, அப்பதான் வந்து சிஸ்டம் வந்து பேமெண்ட்டுக்கு இந்த என்ட்ரியை ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ சிஸ்டம்க்கு வந்து இந்த பேமெண்ட் கிளியர் ஆச்சா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும்னா, கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கும். ஓகே. அந்த மாடியூல போயிட்டு நீங்க அந்த பேமெண்ட் நம்பரை, இப்போ இதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணா ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும்ல, ஆமா. அந்த பேமெண்ட் நம்பரை போட்டுட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும். அங்க போயிட்டு நீங்க கிளியர்னு சொன்னாதான் இந்த பேமெண்ட்டுக்கு இந்த என்ட்ரி ஜென்ரேட் ஆகும். எந்த ஆப்ஷனுக்கு? ஓகே. இந்த ஆப்ஷனுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. நீ வந்து பேங்க்ல கிளியர் பண்ண அதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை. எனக்கு வந்து நான் வந்து செக்கை கொடுத்தோன்னே எனக்கு இந்த இந்த என்ட்ரி வந்திருப்பா. அது இந்த செட், இந்த இதுக்கு இந்த என்ட்ரி, இந்த இதுக்கு இந்த என்ட்ரி. மூணாவது வந்து என்ன லாஜிக்னா, இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். இதுல வந்து என்ன சொல்ல வரானா, பேமெண்ட் பண்ணும்போது அதாவது செக்கை இஷ்யூ பண்றேன்ல, இஷ்யூ ஆமா. பண்ணும்போது டம்மியா ஒரு கிளியரிங் அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் இருக்கும். ஓகேவா? பேங்க்ல கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஆக்சுவல் பேங்க் அக்கவுண்ட், ஓ திஸ் இஸ் எங்க போடுறது, at the time of issue check. At the time of hearing. இந்த என்ட்ரி புரியுதா அன்பு? எஸ் மனுஷ். ஓரளவுக்கு. இந்த 3 சினாரியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இப்ப ரெண்டு பேரும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேமெண்ட் இஷ்யூ ஆனவனே வந்து என்ட்ரி போடுற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் ஓகே, பேமெண்ட் இஷ்யூ பண்ண உடனே வந்து என்ட்ரி போடுற மாதிரி, அதாவது செக் இஷ்யூ பண்ண உடனே. அடுத்து வந்து செக் கிளியர் ஆகும்போது என்ட்ரி ஆகுற மாதிரி, இல்லை கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம போட்டிருப்போம், அங்க கிளியர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்க என்ட்ரி வந்து இதுவாகும், கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து தேர்ட் ஒன் வந்து ஓகே, ஒரு லைக் இஷ்யூ அண்ட் கிளியரிங் அப்படின்னும் போது ஒரு டம்மி கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு என்ட்ரி வந்து பாஸ் பண்ணுவோம். ஆமா. ஸோ இதுக்குமே வந்து கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல போயிட்டு நீங்க இந்த பேமெண்ட்டை வந்து கிளியர்னு கொடுத்தாதான் இந்த என்ட்ரி ஜென்ரேட் ஆகும். அது வரைக்கும் சிஸ்டம்க்கு தெரியாது இந்த செக் வந்து கிளியரா இருக்கா இல்லையான்னு. ஆமா. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ அதோட ஆப்ஷன் தான் இந்த 3. ஸோ இப்ப உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன், இப்ப புரியும் உங்களுக்கு எதுக்கு வந்து இங்க வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் கிளியரிங் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு. ஏதாவது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் போறேன், எடிட் கொடுக்குறேன், இது இருக்கு பாருங்க. இங்க எதுக்கு கேஷ் எதுக்கு கேஷ் கிளியரிங் இருக்குன்னு இப்ப புரியுதா? ஓகே. ஓகே. இந்த அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பேங்க் இருக்குல்ல, இத தான் வந்து இங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இங்க கிளியரிங் கொடுக்கலனா நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஓகேவா? இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்றீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் கொடுப்பீங்க, கிளியரிங் அக்கௌண்ட் கொடுப்பீங்க. ஓகே.
சரியா? இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் இங்க வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும், கிளியரிங் அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும். சிஸ்டம் வந்து கிளியரிங் அக்கௌண்ட்டை இங்க இருந்து தான் பிக் பண்ணும். ஸோ கிளியரிங் அக்கௌண்ட்ன்றது உங்களோட டம்மி அக்கௌண்ட். ஓகே. Once the payments are cleared from your bank account, then once you complete the BRS, bank reconciliation, then this bank clearing will get credit. Sorry, இது தப்பு. ஓகேவா? டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட். ஸோ இங்க ஆல்ரெடி ஒரு கிரெடிட் இருக்குல்ல, ஸோ டெபிட். புரியுதா அன்பு எதுக்கு இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு? எஸ் முனிஷ். ஓகே. So now we will use this only at payment issue and clearing. Okay va, save and close. So now we completed as of now in the payables. Okay, create supplier பண்ணோம். Next payable bank manage common options for payables and procurement, then manage invoice options, manage payment options. இந்த 3 கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஏபில, அவ்வளவுதாங்க ஏபி. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ ஏபி செட்டப் பண்ணிட்டோம். I'll click on done. What I will do now, manage data access for users. Click on plus, அன்பு, ரோல். ஓ சாரி, இன்னொரு ரோலே அட்டாச் பண்ணலையோ? Add AP roles. Payable manager, accounts payables specialist. ரோல் அட்டாச்சே பண்ணலாங்க நம்ம இன்னும் உங்க யூசருக்கு. சேவ் அண்ட் க்ளோஸ். டன். கேன்சல். டன். டூல்ஸ், செக்யூரிட்டி கன்சோல், யூசர்ஸ், அன்பு, edit, add role, payables manager, accounts payable, invoice supervisor. Okay, save and close. Done. Tools. அன்பு கிளியரா இருக்கீங்களா? டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல மோனிஷ், ரீகேப் பண்ணிட்டு நான் கண்டிப்பா டவுட் கேக்குறேன். சரி ஓகே. ஆனா புரியுதுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதெல்லாம்? ஓகே, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது. ஓரளவுக்கு தான் புரியுதா? இல்ல நிறைய பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்தடுத்து. ஸோ அதனால கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. அது திருப்பியும் ரீகேப் ஆனதுக்கு அப்புறம் புரியும் கிளீனா. சரி, எல்டாப் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். நான் நிறையலாம் பண்ணல ஜி, கம்மியாக தான் ஜி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா நம்ம புதுசுல. இல்ல சீரியஸா சொல்லுங்க, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் நீங்களே பாருங்களேன். ஏபி மேனேஜர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாமே பண்ண மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஆமாங்க, அப்பதாங்க முடிக்க முடியும். இல்ல எப்ப ஒரு வருஷமா இதே தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். நீங்க எப்ப வேலைக்கு போவீங்க அப்போ? புரியுது, கம்மியான விஷயம் தான். ஆனா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்ததுனால கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. நீங்க எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி நாள் உட்காந்து படிப்பீங்களே அந்த மாதிரி இருக்கா? அப்பதான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. படிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. படிக்கும்போது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். 2 3 4 5 6 மனிஷ் அவ்வளவுதான். இல்ல நான் என்ன இது பண்ணிக்கிட்டேன், கூப்பிட்டு இருக்காங்க. என்னங்க புரியல? டைம் நான் ரொம்ப கால் ஆயிடுச்சு. கட் பண்ணிக்கிறேன், டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு, கூப்பிட்டு இருக்காங்க.
ஐயோ 10 ஆயிடுச்சா? 10 ஆகுது. ஐயோ 10:30 மணிக்கு எனக்கு இருக்குங்க மீட்டிங்கு. சொல்லு. இல்ல நீங்க பார்த்துட்டு தான் நீங்க இருக்கீங்க. பாத்துட்டு இருக்கீங்க, நாங்களும் நினைச்சிட்டோம். அடா பாவீங்களா? அப்ப நீங்க பேரா சொல்லிருக்கலாம்ல எங்க கிட்ட, நாங்களா சொல்லிருப்போம்ல. நான் டெய்லி 1 மணிக்கு தூங்குறாங்க. என் ஒய்ஃப் கத்திட்டு இருக்காங்க வர வர என்ன ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்னு. சரி ஓகே. சரி ஒரு நிமிஷம் எது வரையும் பண்ணோம்? மறந்து போயிட்டேன் நான் பாருங்க அதுக்குள்ள. ரோல் ஆட் பண்ணிட்டோம். ரோல் ஆட் பண்ணிட்டோமா? லாகின் பண்ணிட்டோமா? ஓகே. நவ் இப்போ ஏபி தெரியுதான்னு பார்ப்போம். ஏபி வந்துடுச்சு. இன்வாய்சஸ் போகிறேன். ஆனால் எந்த ஆக்சஸும் இருக்காது, எதுதோ வரும். கிரியேட் இன்வாய்சஸ் போனால் உங்களால் வந்து எல்லா பியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அது வந்து தப்பு. கரெக்டாக வந்து பாருங்க. இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு உங்கள் பியு மட்டும்தான் வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? இது மட்டும் பண்ணிட்டே முடிஞ்சிருங்க, அவ்வளோதாங்க. டேட்டா ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுத்துடலாம். ஓகே. போயிட்டாங்களா அவங்க? சௌந்தர்யா 2 மினிட்ஸ் இருங்க. ஓகே 2 மினிட்ஸ் டேட்டா ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுத்துடலாம். 10:30க்கு எனக்கும் மீட்டிங் இருக்குங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் இன்னும் சாப்பிட கூட இல்லை. சேம். டேட்டா ஆக்சஸ் ஃபார் யூசர்ஸ் ப்ளஸ் ஐயோ ப்ளஸ் அன்பு அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இன்வாய்ஸ் சூப்பர்வைசர் பிஸ்னஸ் யூனிட். நல்ல வேலை ஆதித்யான்னு வச்சுங்க. நல்லா ஃபர்ஸ்டே வந்துடுச்சு. ஆமா. உங்களுது அப்போ உங்களுது ஸ்கூல்லலாம் ஈஸியாக இருக்கும் போல உங்களுக்கு. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல 2 அப்படி. ஆதித்யா இந்த பேரை நான் எங்கேயோ ஒரு படத்துல ஆதித்யா. ஓகே. ஒரு கேவலமான ஒரு படம் வந்துச்சு வருமானு, பார்த்துருக்கீங்களா யாராச்சும்? இல்ல. இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகல. பார்த்தீங்களா எல்லாமே வருது. லாக் அவுட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்தோம்னா இங்கே எல்லாமே போயிடும், 0 ஆகிடும். ஏன்னா இப்போதைக்கு எல்லா பிஸ்னஸ் யூனிட் ஆக்சஸ் இருக்கிறதால வருது. ஸோ டுமாரோ வி வில் கண்டினியூ பை கிரியேட்டிங் ஏபி இன்வாய்ஸ். ஓகே. Okay, Manish. Just log in with your username and recap all the setups on the Excel file. I will just send it in the group now. Sure. Okay. Thanks. Okay. Have a good day. Bye. Bye.